안녕하세요. 오늘은 12월 18일 수요일입니다. 오늘의 읽어드릴 주제는 북한군이 러시아에서 같이 참전해서 우크라이나와 같이 싸우고 있는 이러한 형국 그 시국에 따라서 어떻게 진행되고 있는지 알아보는 기사입니다. 기사의 제목은 North Korean troops suffer heavy losses in battle to retake the Kursk. 북한군의 군대는 심한 손실을 입고 있다는 겁니다. 하나의 전쟁터에서 뭐하기 위해서 커스크 지역을 다시 점령하기 위한 전쟁에 있어서 큰 손실로 고생을 하고 있다는 겁니다. 북한군이 North Korean troops have fought for the first time alongside the Russian forces against the Ukrainian soldiers in Russia's Kursk region, taking a heavy casualty, Pentagon has said. 결국 미국의 국방성인 펜타곤이 말을 하기를 북한군은 처음으로 러시아 군대와 함께 같이 싸웠다는 겁니다. 누구와 대항해서? 우크라이나 솔저들 대항해서. 어디에서 있었냐면 러시아의 커스크 지역 리전에. 그리고 헤비 캐주얼리, 심한 어떠한 인명사고를 겪었다는 거죠. 캐주얼티를 받았다는 겁니다. 결국 캐주얼티란 말의 의미는 어떤 인명이나 인간의 그 피해를 이야기하고 있습니다. Ukrainian troops launched the incursion into Kursk in the summer. 우크라이나 트룹은 여름에 커스크 지역으로 침공했었죠. 침공을 launched, 시작했다는 겁니다. Kyiv said in October that 11,000 North Korea soldiers were being deployed there to help Russian forces to try to retake the region. 키브는 결국 우크라이나는 말하기를 10월 달에 약 11,000명의 북한군이 그곳으로 파병되었다는 겁니다. 러시아의 군대가 다시 그 지역을 재탈환하는 데 돕기 위해서. We do assess the North Korean soldiers have engaged in combat in Kursk. 우리는 평가하고 있는데 북한의 군인들이 이 커스크 지역에서의 전투에서 engaged, 결국 참여하고 있어 왔다는 겁니다. Pentagon spokesperson Major General Pat Ryder told reporters on Monday, following the Ukraine report of the Pyongyang's troops entering the fray. 그러면서 누가 이야기했냐면 펜타곤의 대변인인 메이저 저널인 팻 라이더가 월요일날 그 기자들에게 이야기를 했고, 그리고 이것은 뭘 팔로우를 했냐면 우크라이나의 리포트 보고 평양의 군인들이 결국 이러한 전쟁에 참여하고 있다는 것을, 이러한 대전에 참여하고 있다는 그러한 리포트를 팔로우하면서 그 이야기를 했다는 겁니다. 결국 북한의 군인들이 커스크 지역에서 전투에 결국 참여하고 있다는 것을. We do have indication that they have suffered casualty, both killed and wounded. 우리는 어떠한 indication, 어떠한 암시, 이러한 어떤 가리킴을 가지고 있다는 거죠. 어떤 가리킴이냐면 그들이 캐주얼티, 인명적인 어떤 피해를 입었다는 그러한 가리킴입니다. 그게 죽거나 또는 부상을 당하거나. U.S. National Security Council spokesman John Kirby said several dozen North Korean soldiers have been killed or wounded. 미국의 중앙
어떤 미국의 National Security Council 스포크스맨, 결국 대변인인 존 커비라는 사람이 말을 하기를 약 수십 명의 북한군이 죽거나 혹은 부상을 당해왔다는 겁니다. The GUR, the Ukraine's Military Intelligence Directorate, said North Korean troops has been embedded with the Russian Marine and Airborne forces that had launched the attack around the village of the Plekhov, Volova, and Matyonokov in Kursk. GUR이라는 것은 우크라이나의 군사 정보국인데 군사 정보국인 GUR은 말합니다. 북한의 군인들이라는 게 러시아의 마린과 그 다음에 에어본, 결국 이 항공의 군대들과 이 에어본 포스스, 결국 항공의 군대들과 함께 같이 같이 교류했다는 겁니다. 같이 협력했다는 건데, 그러면서 뭘 했냐면 같이 공격을 했죠. 커스크 지역에 있는 플레코브그, 바로조바 앤드 마트로노코브에 있는 빌리지 주변에서 같이 공격을 시작했다는 겁니다. Ukraine forces responded by deploying the suicide drone heavy artillery against the Russian and North Korean troops. 그러면서 이 우크라이나 군대들은 어떻게 응대를 했었냐면 어떤 자살을 할 수 있는 이런 드론과 그 다음에 심한 어떤 포탄을 가지고 응대를 했는데 누구에게 대항해서 러시아와 북한 군대들과 대항해서 The GUR estimate 200 casualties on Russian side, including 30 North Korean killed or wounded. 이러한 아까 GUR이라 했던 것이 우크라이나의 군사 정보국인데 그 정보국은 약 200명의 casualties, 사상자를 예상한다는 겁니다. 러시아 사이드에 있어서. 그는 30명의 노스 코리안이 죽거나 혹은 부상당한 것을 포함해서란 겁니다. The Financial Times could not independently verify the information. 이 Financial Times는 이 정보에 대해서 독단적으로 확인할 수 없다는 겁니다. Ukraine President Volodymyr Zelensky said on Monday, Russians are trying to conceal the losses of North Korean, and that his intelligence agencies were working to determine the full extent of the actual losses. 우크라이나 대통령인 볼로디미르 젤렌스키는 월요일 날 말을 하기에는 러시아는 북한군의 로스스, 결국 손실에 대해서 숨기려고 노력하고 있다는 겁니다. 그리고 그들의 어떤 인텔리전스 에이전시라는 것이 결국 정보 요원이라고 하는 것이 그 실제의 어떠한 손실의 정확한 full extent를 확인하기 위해서 열심히 일하고 있다는 겁니다. 그러니까 그 실제의 손실이 얼마 정도 되는지 전체의 가장 큰 어떤 확장된 범위를 확인하기 위해서 노력하고 있다는 겁니다. He accused Russia of burning the face of North Korean killed in the battle and posted a video and X purporting to show the Russian soldiers doing so. 그리고 그는 뭐라고 그러냐면 러시아가 죽은 북한군의 얼굴을 전쟁에서 태우고 있다고
비난하고 그리고 그렇게 하고 있는 러시아의 군인들을 보여주기 위해서 그 비디오를 X에다가 포스트하고 있다고 이야기합니다. 포스트하고 있습니다. Video purportedly showing the attack involving the North Korean troops on Ukraine forces was circulated on Telegram by Ukraine military. 그러니까 비디오는 어떤 비디오냐면 뭘 보여주고 있냐면 어떤 공격을 보여주고 있습니다. 노스 코리안 트룹이 우크라이난 포스에 의해서 노스 코리안 북한의 군인들이 우크라이나 군대에 의해서 군인에 대해서 인볼브되어진 그러한 공격을 보여주고 있는 이러한 비디오들이 우크라이나 군인들에 의해서 텔레그램에 의해서 서큘레이트 결국 공표가 되어지고 이게 나돌고 있다는 겁니다. Some show the soldiers scrambling on foot over snowy terrain with shells exploding around them. 어떠한 것은 보여준다는 건데 이러한 군인들이 뭐냐면 하나의 눈이 쌓여 있는 이러한 지역에서 발로서 스크램블링 결국 계속 걸어나가고 있는 것을 보여주고 있는데 그것은 shelled 결국 포탄들이 그들 주변으로 폭파하고 있는 와중에 One video made by Ukrainian drone showed that bodies of 23 soldiers, all supposedly North Korean. 우크라이나 드론에 의해서 만들어진 생성된 하나의 비디오는 23명의 솔저의 바디들을 보여주고 있는데 모두 다 북한 군인들이라는 겁니다. The Center for the Defense Strategy, the Kyiv-based security think tank, said in a briefing that North Korean troops were forced to overcome the Ukraine minefield up to 2 kilometers deep to assault the ruins of Plekhalov. 키브에 결국 우크라이나의 수도인 키브에 기반을 두고 있는 어떤 보안 띵크탱크인 디펜스 스트래티지 센터는 말을 합니다. 브리핑에서 북한의 군대들이라는 것은 하나의 포스, 하나의 강요되어지고 있습니다. 우크라이나는 어느 암초, 결국 그 마인필드, 결국 이게 뭐냐면 마인필드라는 것은 결국 이 암초가 아니라 뭐라 그러죠? 마인필드라는 것은 한번 찾아보죠. 마인필드는 지뢰 맞습니다. 지뢰. 그러니까 노스 코리안 북한의 군인들이라는 것은 강요되어진데 우크라이나의 그 지뢰를 극복하기 위해서 그래서 2km의 딥 2km로 쑥 들어가서 팔라코브의 루인스를 공격하기 위해서 지역을 공격하기 위해서 그 마인필드를 거쳐서 극복하고 난 다음에 2km를 들어가서 팔라코브의 어떤 자네들을 공격한다는 겁니다. The GOS said North Korean assault groups are being replenished with fresh personnel after losses to continue the active combat operation in Kursk. 이 아까 말한 이 우크라이나의 밀리터리 군사 정보국은 노스 코리안의 이러한 공격의 그룹들이라는 것이 다시 replenished
결국 다시 뭐냐면 보충되어지는데 다른 새로운 군인들로 보충이 된다는 겁니다. 뭐뭐한 후에냐면 이러한 실패, 이러한 로스스, 결국 이러한 인명, 사고, 피해, 이러한 손실 후에 뭐하기 위해서 액티브, 여전히 있는 전쟁의 활동들을 계속 지속하기 위해서 커스크 지역에서 It added that initial Russian North Korean attack had encountered communication problem, which resulted in costly mistake. 그리고 그는 이 GUR이라는 것은 덧붙이기에 초기의 러시아와 북한군의 이 공격이라고 하는 것은 서로의 의사소통에 있어서 문제에 당면했다는 거죠. 그리고 그거 자체는 심한 실수들을 야기시켰다는 겁니다. The language barrier remained difficult obstacle to control and coordination of action. The GUR said. The GUR이 말하기를 언어 장벽이라고 하는 것은 여전히 어려운 하나의 장벽으로 있다는 겁니다. 하나의 걸림돌로 되어 있다는 거죠. 뭐 할 수 있는 행동을 컨트롤하고 장악하고 그 다음에 서로 조율하는 데 있어서 On Monday, U.S. imposed sanction on 3 North Korean generals. 월요일 날에 미국은 3명의 북한 군인들에게 제재를 가했습니다. 김영복, 리창호, 김금철이라는 사람이고 그 사람들은 우크라이나의 인텔리전스, 정보국이 말을 하기에 모두 평양으로부터 싸우기 위해 평양으로부터 보내졌던 군인들을 overseas, 결국 관장하는 사람입니다. 그러한 사람들이 결국 뭐냐면 미국이 제재를 가했다는 겁니다. 그래서 결국 현재 북한 군인들이 커스크 지역을 탈환하는데 러시아와 같이 싸움에 동참하고 있는데 많은 캐주얼티, 결국 부상자와 죽음을 직면하고 있다는 거고 이걸 계속 끊임없이 하기 위해서는 새로운 군인들이 또 추가적으로 배치가 되면서 싸우고 있다는 겁니다. 근데 단지 처음에 랭귀지 베리어, 결국 의사소통에 있어서 문제점이 발견되어서 많은 손실을 겪었고 그 전쟁의 수행에 있어서 많은 어려움과 곤란을 겪었다는 겁니다. 그래서 여전히 계속 지금도 그 커스크 지역을 탈환하기 위해서 러시아군과 함께 전쟁에 참여해서 지금 임무를 수행하고 있는 것으로 전해지고 있다는 겁니다. 그리고 러시아는 그 북한군이 참여하는 것 자체에 대해서 속이기 위해서 이미 죽어있는 북한군의 얼굴을 태우고 그 다음에 그러한 행동을 하는 것 자체가 이 결국 SNS에 게시가 되기도 했다는 겁니다. 그러면 여기까지 해서 마치도록 하겠습니다. 감사합니다.